Hi students, welcome back to Gnanadri classes. I am Guru Prasad Hattigaudar from Vijaypur district, currently working as a social science subject teacher in English medium private school. And this is fourth video of A7 exam passing package series. And in this video, we will revision remaining questions and answers which may be possible to appear in A7 exam and as well as preparatory and board exams. So, without wasting much time, let's see what are the questions and answers for it. And before of that, please subscribe this channel and share to everyone. ಸೊ ಏನಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್. Okay, fine. 10th question is here. What were the achievements of 4th Krishnaraja Wadiyar? And this question previously asked 8 times in board exam. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 4th ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 4 marks. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. The first point is given, Diwan's Advisory Council led for development. There was Diwans who helped the 4th Krishnaraj Wadiyar to run the administration properly and successfully. For that first step we see here, Diwan's Advisory Council, it was started for the development here. Advisory Council like today's cabinet of ministers, like that it is. And another one, reform of the gold mines, KGF we called Kolar gold fields, that was already started during the period of 4th Krishnaraj Wadiyar, and it was developed and brought some reformation changes or improvement in that. Then third point is here, established the colleges. See here, the 4th Krishnaraj Wadiyar, he opened the schools and afterwards he started the colleges also for higher education to the Karnataka people. Next, constructed Mari Kanve. Mari Kanve, it is a reservoir, it is a dam, ಇದು ಜಲಾಶಯ. ಈ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. Then reserve the railways. So in the railway department, he brought some changes here and reforms here and established the hospitals. Hydroelectric projects at Shivanasamudra, and this is Karnataka's first successful hydroelectric project. And the another one is there, electricity was supplied to Kolar gold mines. What the electricity was generated at Shivanasamudra by using of hydroelectric power project. That electricity was first supplied to the Kolar gold fields. Next, it was supplied to the Bengaluru. Thus, Bengaluru became the first district city in India which was electrified. And abolished the fees of primary education. See, before 4th Krishnaraj Wadiyar, there was a fee in primary schools for the children. So that was abolished here and helped girls' education. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. Present Manasa Gangotri Mysore University is there. That was started during the period of 4th Krishnaraj Wadiyar with the hard work of Sir M. Vishweshwaraya. Next, started scholarship to education in foreign. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ IISc. IISc ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ IISc ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಹಿಯರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇರಿಗೇಷನ್. Then started the small large scale industries, iron and steel factory, cement factory at Bhadravati. So both factories were started in Bhadravati of Shivamogga. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 11th question? 11th question is here. What were the
conditions of Srirangapatna Treaty. This question was previously asked in exam for 4 times. 4 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ 2 marks and 3 marks here. ಈ conditions of Srirangapatna Treaty. First understand this one here and remember Srirangapatna Treaty ended Third Anglo-Mysore War. Third Anglo-Mysore War was happened between of Tipu Sultan and Britishers. So in that war, Tipu Sultan he defeated. The British put unfavorable conditions on him. Those conditions were unscientific conditions. Even no one king was not ready to accept it. Like that, conditions were there. So what were those conditions? 4 conditions were here. First one condition, he was forced to part with half of his kingdom. Means the British forced the Tipu Sultan to give up his half of the kingdom to them. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಅವನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಪೇ 3 crore rupees ಆಸ್ ಅ ವಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫೀ. Tipu Sultan, he participated, he made the war with the British and he was responsible for lot of death and loss of property of the British. That's why the British put penalty on him, that is 3 crore rupees. ಅಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ 2 of his sons ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವನ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ವಾರ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ವಾರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಮರಾಠಾ and Hyderabad war soldiers were there. They were arrested by the Tipu Sultan and they had to be released. So Tipu had to be released to those war prisoners. These are the 4 conditions. Okay. So then 12th question. What are the preachings of Brahmo Samaja? So as all of you know, Brahmo Samaja was established by Rajaram Mohan Rai. So Rajaram Mohan Rai, he preached some principles to the Indians. So first one is that advocated monotheism. Then opposed meaningless rituals. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. Then every person should live with dignity and no law or ritual should violate this provision. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾಗಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವುಮನ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಗಮಿ. ಸೊ he had given call to the women that they should oppose the polygamy. Polygamy means that's what having more than one wife. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಅವಾಗ ಜಾರಿಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then it advocated for a share in property to honor the dignity of life to widow. Even widow also had, today also it is there, okay, widow also has an opportunity and right to get the property in her father's property. That is what you see here. Then another one is that it also opposed child marriage. Then Brahmo Samaj declared that one can take good things from anywhere. So whatever the good things were there around of us, those we should take it in positive way. That is the point of Brahmo Samaja. Next. So what are the aims of Arya Samaja? So Arya Samajada ಗುರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No one is a Shudra or Brahmana by birth and caste based system was rejected. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ಲ, ಶೂದ್ರರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಈ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then one should study Vedas and other ancient sacred texts and preach them.
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ. ಸೊ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 5 times. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 14th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? So Annie Besant, she was an Irish lady. She came to India and she started home rule movement also, and she is called Shweta Saraswati. Okay, so what her contributions to India? The first one is that pride in Indian culture. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಹಾರ್ಮನಿ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಹೋಮ್ ರೂಲ್, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಭಾರತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇವರು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 14th ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 15th ಕ್ವಶನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 15th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿ it was a big challenge to our India, because in 1947 88% people were illiterate in India. Only 12% people were able to read and write. Remaining majority of people were not able to read and write. So in such cases, situation, our government of India and state governments have taken many measures. ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, 1988 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1988. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಜೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬೇಕು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಇನ್ 2001 ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So Sarva Shiksha means education for all. It was a campaign started in 2001. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು 2001 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 6 to 14 years means all children must get education at least up to 14 years. 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇನ್ 2009ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. No one can snatch it from a person. Means everyone child must get education up to 14 years. It is free and compulsory. That is what we see here. Next, right to education 2009. It was also implemented here. So these are the measures were taken by the government to eradicate the illiteracy. Next, 16th question is here. What are the measures taken to improve the status of women in India? ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್
It is the process of selecting the candidates to various government posts. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 33% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು, 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವುಮೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಥರ. ದೆನ್ ವುಮೆನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2005 ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. So as per 2005 Women Violence Protection Domestic Act, as per this act, if any woman is exploiting by her own family members or relatives, she can give the complaint and get the protection against of such exploitations. Then another one is there, Prohibition of Sexual Harassment of Women in Working Place Act 2013. So in 2013 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು. ದೆನ್ 50% ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತು. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸು 50% ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್. 1091. It is a helpline number. If any woman is stuck with any problematic situation, in such cases she can call to 1091 for the protection. Next, Nari Shakti Vandana Adhiniyama Act. It is a recent act which brought by the central government here. As per this act, 33% reservation is given in a Lok Sabha and state legislative. So ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so these are the measures taken to improve the status of women. Next, what is the question? Let's see. 17th question is here. Explain Lothar Gulick's POSD CORP. So Lothar Gulick's, he is an important political thinker, and as per his view, public administration scope is listed in POSD CORB. That's what we say, post corp. ಅಂದರೆ ಲೂಥರ್ ಗುಲಿಕ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು? The POSD CORP, P for planning, O for organizing, S for staffing ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, D for directing, CO that is coordinating, R for reporting, B for budgeting. So this is the answer. 18th question here. What are the constitutional and legal measures undertaken to eradicate untouchability? So untouchability, it was a stigma to Hindu society which was said by Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 17th ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ 17th ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ untouchability or practicing untouchability in any form is punishable offense. ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1955. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು 1955ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ 1976 ವಿತ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 1955. 1955 ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ರೈಮ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ವೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದು ಏನು ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ SC ST OBC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1989 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ some specific responsibilities for the governments in the government in the eradication of untouchability. ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1989 ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಆಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದು ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Next, what is 19th question? Let's see. So 19th question is here. Explain the remedial measures for unemployment problem in India. See, unemployment problem is one of the challenge to India here. And what are the remedial measures? Remedial measures ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. So first one is that population control. Second, encouragement to cottage industries. ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೈಮಗ್ಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಅವು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ and 5-year plans. Encouragement to vocational education. Vocational education ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, rural development programs, employment guarantee programs. So these are the things here. Next, what is the 20th question? Let's see. 20th question is here. What are the difference between organized and unorganized workers anta? Difference ಏನಿದೆ organized and unorganized. Okay, so organized workers here see that the sector which is enrolled as per the law of government and provided fixed wages facilities within the framework of law. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಥವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಕಿಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗವರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು. ಆದರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
Then school, hospitals, industries, government related services, commercial banks, life insurance companies, military and other sectors, they all come under the organizer sector. So unorganized ನೋಡಿ, vehicle repair, garage, selling of the goods like vegetables, fishes, ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬುಟ್ಟಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೀನನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ದೆನ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, list out the challenges faced by unorganized sector workers. First one is that migration. So migration means the parents or the workers who are going to other states or other districts in the search of work. That is what we call migration. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಇವರೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, physical and mental exploitation. So these are the challenges what they face here. So next question is here, what are the economic importance of the peninsular plateau? This question is belongs to geography, and these questions are like geography, economics, business studies. These questions I will discuss with you in my next video. Okay, so with this ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Very shortly I will make another one video. Thank you to all. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು PDF ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗುರು ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.